प्यारे विद्यार्थियों, मैं परमिंदर तांगड़ी लैक्चरर बायोलॉजी 10+2 एनवायरनमेंट एजुकेशन की क्लास में तुहाडा सब का स्वागत करता हाँ। बेटा, एनवायरनमेंट एजुकेशन साडा एक कंपलसरी सबजैक्ट है। तुसीं सब स्टूडेंट्स चाहे दी साइंस, कमर्स या आर्ट्स किसी भी स्ट्रीम के हैगे हो, तुहाडे सब दे लई एनवायरनमेंट एजुकेशन एक कंपलसरी विषय के तौर पर सिलेबस के इंकलूड किया गया है। असल दे विच बेटा साडे लई यह विषय बहुत ज़्यादा जरूरी है। ये सानू एक नॉलेज देने वाला विषय है, साडे आम ज्ञान दे विच वाधा करने वाला विषय है। इसे करके बेटा हर बार जिन्नियां भी एजुकेशन पॉलिसीज़ आउंदियां ने उन्हां दे विच एनवायरनमेंट एजुकेशन नू कंपलसरी सबजैक्ट के तौर पर इंट्रोड्यूस किया जाता है। बट बेटा जदों तुसीं इसनूं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू तो समझते हो, पढ़ते हो, तो मेरा तुहाडे लई सजेशन है कि असीं इस सबजैक्ट नूं सिर्फ पेपरां करके ना पढ़ीए, सिर्फ एग्जामिनेशन करके ना पढ़ीए। असी अपना दायरा विकसित करने के लिए, वातावरण के प्रति अपनी एक वधिया सोच विकसित करने के लिए इस सबजैक्ट को पढ़ीए, ताकि असी अवेयर हो सकीए कि किन्ना करना करके साडा जो ये नेचर है, मदर नेचर तुसीं वेख रहे हो किन्ने सोहने दृश्य तुहानूं जिहड़े हैगे ने इस स्क्रीन के उत्ते नाल नाल नेचर के विखाए जा रहे हैं, ताकि असी इसकी इंपोर्टेंस को समझ सकीए तो ये किन्ना करना करके खराब हो रही है, उन्होंने कारणों भी समझ सकीए। जे असीं इन्हां कारणों को समझांगे फिर ही असीं इस नूं बचाउण की कोशिश करांगे। तो बेटा हुण असीं गल करते हैं साडे अज दे टॉपिक की, साडे अज दे चैप्टर की। अज असीं बेटा तुहाडा चैप्टर नंबर 4 एनवायरनमेंटल मैनेजमेंट पार्ट 1 स्टार्ट करांगे, वातावरणी प्रबंधन। सो वातावरण के प्रबंधन के नाल रिलेटेड बेटा तुहाडे कोले 3 चैप्टर सिलेबस दे विच हैगे ने। मैं ये चैप्टर बिल्कुल तुहाडी टैक्सट बुक दे विचों ही पढ़ाऊंगा, जिहड़ी पाठ पुस्तक तुहानूं लगी हुई है। जे बेटा तुहानूं पाठ पुस्तक नहीं भी मिली तो मेरा WhatsApp नंबर जिहड़ा हैगा बेटा वो स्क्रीन दे उत्ते दिता होया है। इस दे उत्ते किसी भी समय कंटैक्ट करके मेरे तो तुसीं उसका PDF मंग सकते हो। ई बुक तुहानूं मैं मुहैया करवा दूंगा ताकि तुसीं उस तो पढ़ सको। तो बेटा बाइलिंगुअल करवाया जो पंजाबी ते इंग्लिश दोनों मीडियम के स्टूडेंट्स इसनूं पढ़ सकते हैं। तो जे असीं एनवायरनमेंटल मैनेजमेंट की गल करिए, साडे अज दे चैप्टर वाल आइए। अज असीं पढ़ना है कि असीं वातावरण का प्रबंधन किस तरीके नाल करना है, ताकि असीं एनवायरनमेंट को अपने वैलफेयर के लिए यूज भी कर सकीए ते नाल नाल साडा एनवायरनमेंट खराब भी ना हो। बेटा असीं की है, असीं जदों वातावरण को लोड़ तो वध वरतना शुरू कर दिंदे हैं, कुदरत को लोड़ तो वध वरतना शुरू कर दिंदे हैं, लालच वस वरतना शुरू कर दिंदे हैं, तो साडीआं जरूरतां जिहड़ियां कुदरत पूरा नहीं कर पाउंदी, कुदरत दे विच फिर असीं एक असंतुलन पैदा कर दिंदे हैं। तो वो असंतुलन भी पैदा ना होवे ते असीं अपनी जरूरतां भी वातावरण तो जिहड़ियां लैणियां ने नेचर के प्रति या बायोडाइवर्सिटी तो जैविक विभिन्नता तो जो साडीआं जरूरतां ने, चाहे दी दवाइयां दे लई है, चाहे दी रहण दे लई है, फर्नीचर दे लई है, भोजन दे लई है, जिन्ने भी तरह दीआं साडीआं जरूरतां कुदरत तो हैगीआं ने, असीं अपनी जरूरतां भी पूरीआं कर सकीए। सो इस तरीके नाल असीं जिहड़ा हैगा एक मैनेजमेंट बना के चलनी है। तो इस दे विच मैं तुहानूं जिवें दस्सिआ कि 3 चैप्टर ने। पहला जो साडा अज दा चैप्टर है असीं बेसिक के एनवायरनमेंटल मैनेजमेंट है की उहदे बारे पढ़ांगे। उस तो बाद दे विच बेटा असीं दूसरे चैप्टर दे विच साडा संविधान वातावरण बारे की कहंदा है, कॉन्स्टिट्यूशन दे विच की प्रोविजनस दित्तियां गईयां ने एनवायरनमेंट नूं बचाउण दे लई उहदी गल करांगे। ते फिर तीसरा जिहड़ा चैप्टर हैगा उस चैप्टर दे विच असीं गल करांगे कि साडी सरकार ने साडे संविधान दे तहत किहड़ियां-किहड़ियां पॉलिसीज़ बनाईयां ने, जिहड़ियां पॉलिसीज़ दे नाल असीं वातावरण दी मैनेजमेंट दी गल करदे हां। सो बहुत ज़्यादा इंटरस्टिंग ते बहुत ही ज़्यादा जिहड़ा हैगा नॉलेज देने वाला चैप्टर है। सो इस चैप्टर को सिर्फ पेपरां करके ना पढ़ो, इस वातावरण सबजैक्ट के विषय को अपना ज्ञान बढ़ाने के लिए पढ़ो। सो बेटा स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर एनवायरनमेंटल मैनेजमेंट। सो बेटा एनवायरनमेंटल मैनेजमेंट वातावरणी प्रबंधन साडा जो चैप्टर हैगा 4, यह वातावरणी प्रबंधन का पार्ट 1 है। ये 3 चैप्टर तुहाडे कोले हैगे, जिवें मैं पहले ही तुहानूं दस चुके हैं। तो बेटा सब तो पहले चैप्टर दे विच असीं गल करते हैं कि सानूं वातावरण प्रबंधन की जां एनवायरनमेंटल मैनेजमेंट की जरूरत क्यों महसूस हो रही है। तो बेटा जो साडा अज दा समा हैगा, जिहड़ी 21वीं सदी दे विच असीं हुण हैगे हैं, 2020 दे विच मैं यह लैक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो बेटा साडे कोल 2 तरह दीयां कंडीशनस पैदा होईयां पईयां। एक पासे तो सानूं यह लगदा है कि असीं बहुत ज़्यादा तरक्की कर चुके हैं। तुसीं जिथे बैठे मेरा लैक्चर सुन रहे हो, आले दुआले तुसीं वेख रहे होवोगे कि साइंस ने, टैक्नोलॉजी ने तुहानूं बहुत सारियां सहूलतां दित्तियां होईयां ने, जिस करके तुसीं एडवांस एनवायरनमेंट दे विच बैठे भी
ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੇ ਗਰਮੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸਾਇੰਸ ਤੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ। ਜੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਬੈਠਾ ਲੈਕਚਰ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਰਦੀ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਮਕਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਉਪਕਰਨ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਆਮ ਘਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਟ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਸਪੇਸ ਸ਼ਟਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਗ੍ਰਹਿਾਂ ਤੱਕ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਮਾਰਸ ਤੱਕ ਵੀ ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਭੇਜਿਆ ਹੈਗਾ, ਸਕਸੈਸਫੁਲੀ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੈਨੇਟਿਕ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰੱਕੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜੈਨੇਟਿਕ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਟਾ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ BT ਕਾਟਨ ਬਣਾਇਆ, ਨਰਮੇ ਦੀ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਿਸਮ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਕਪਾਹ ਦੀ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਿਸਮ ਬਣਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁੰਡੀਆਂ ਦਾ ਅਸਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ BT ਬ੍ਰਿੰਜਲ ਬੈਂਗਲ ਮੋਡੀਫਾਈ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਟਮਾਟਰਾਂ ਨੂੰ ਮੋਡੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਪੋਸ਼ਕ ਤੱਤ ਐਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਨੁਵੰਸ਼ਿਕ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੋਜਾਂ ਸਾਇੰਸ ਅਤੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਫਿਊਚਰ ਆਪਣਾ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਭਵਿੱਖ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋਊਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਇੰਸ ਅਤੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵੇਖੀਏ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਾਇੰਸ ਅਤੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਅਸੀਂ ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਦਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪੋਲਿਊਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਮੈਡੀਸਨਸ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੈਲਥ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਦਰ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਨਮ ਦਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਨਮ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਰਵਾਈਵਲ ਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਚਣ ਦੀ ਦਰ ਸੀਗੀ ਉਹ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਆਬਾਦੀ ਵੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਦੋਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਆਬਾਦੀ ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬੱਚਿਓ ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝ ਲਿਓ ਕਿ ਇਕੱਲੀ ਆਬਾਦੀ ਵਧਣ ਨਾਲ ਹੀ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਕੱਲੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਦੇਣ ਨਾਲ, ਹੈਲਥ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਦੇਣ ਨਾਲ ਹੀ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡਸਟਰੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋਊਗੀ, ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੱਧ ਲੱਗਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵੀ ਬੇਟਾ ਓਨਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੁੰਝਲਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੀਤਾ ਕੀ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਪਾਸਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੁਨਹਿਰਾ ਭਵਿੱਖ ਹੈ, ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਪਾਸਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਇੱਕ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਬੇਟਾ ਇਸ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵੇਖੋ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਸਿੱਖੋ ਅਸੀਂ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਪੂਰੀ ਕੁਦਰਤ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਰੁੱਖ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਹਰਿਆਵਲ ਹੈ। ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਸ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੀਤਾ ਕੀ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚੀਏ ਕਿ ਕੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਾ ਮਾਡਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਮਾਡਲ ਚੁਣੀਏ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਕਰੀਏ ਕਿ ਆਪਾਂ ਤਰੱਕੀ ਆਪਣੀ ਰੋਕ ਦਈਏ, ਕੋਈ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨਾ ਲਾਈਏ, ਕੋਈ ਇੰਡਸਟਰੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨਾ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨੇਚਰ ਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਕਰੀਏ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਨੈਚੁਰਲ ਕੁਦਰਤ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾਤਾਵਰਨ, ਅਸੀਂ ਉਸ 'ਚ ਗਿਰਦੇ ਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਕਰੀਏ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲਝੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੋਨੋਂ ਆਪਸ਼ਨਸ ਗਲਤ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਆਪਸ਼ਨ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗਲਤ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ 'ਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਉਸ ਆਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਦੂਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗਲਤ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਸ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਨੈਚੁਰਲ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਇਹਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ, ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 2 ਵੀ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਚਾਹੀਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੋਨੋਂ ਆਪਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਮੇਰਾ ਚੈਪਟਰ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਚੈਪਟਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਆਫ ਦਾ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ। ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲ ਜਾਣ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਧਰਲੀ ਇੰਡਸਟਰੀ, ਇੱਧਰਲੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਸ ਇਹ ਵੀ ਮਿਲ ਜੇ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵੀ ਮਿਲ ਜੇ ਅਤੇ ਆਹ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕੱਟ ਆਫ ਹੋ ਜਾ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਛ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੇਟਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵਾਤਾਵਰਨੀ
ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਇਹੀ ਸਾਡਾ ਬੇਟਾ ਅੱਜ ਦੇ ਚੈਪਟਰ ਦਾ ਥੀਮ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਬੁੱਕ ਵੱਲ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਵਾਤਾਵਰਣੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਹੈ ਕੀ? ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਤਰੀਕੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਸਕੀਏ ਅਤੇ ਉਸ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਕੁਝ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੀਆਂ ਵਧੀਆ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਸੁਚੱਜੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ, ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸਰਵੇਖਣ ਵੀ ਕਰੀਏ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵਰਤੀਏ ਵੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਵੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦਈਏ। ਇਹੀ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਹੈ, ਇਹੀ ਸਾਡੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਹੈ। ਅਸਲ 'ਚ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਵੇਲੇਬਲ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਨੇਜ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਆ ਆਊਟਪੁੱਟ ਲੈ ਸਕੋ। ਤਾਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਣਦੇਖਿਆ ਪਹਿਲੂ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ, ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨਾਨ ਗੌਰਮੈਂਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਵੱਲ ਬਹੁਤਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀਆਂ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬੇਟਾ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਵਰਤਣਾ ਵੀ ਹੈ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਫਾਇਦੇ ਵੀ ਲੈਣੇ ਹੈ, ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਲਈਏ। ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਲਈਏ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨਸ਼ਟ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਵਰਤੋਂ ਉਸ ਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਨੀ ਕੁ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਭ ਕੁਛ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮਾਪਦੰਡ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪੈਮਾਨਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਕੁ ਹੱਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂਗਾ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਚੀਨ ਵਰਗਾ ਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੋਈ USA ਵਰਗਾ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਦੇ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਇਕੱਲੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰਲ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੁਛ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰੰਤੂ ਉਹ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਵਪਾਰ ਲੱਗ ਚੁੱਕੇ ਹੈ। ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਉਹ ਘੱਟ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਘੱਟ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜਿਹੜਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਲਾਲਚ, ਸਾਡਾ ਆਰਾਮ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਨੀਡਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਮੁੱਖ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੈਕੰਡਰੀ ਨੀਡਸ ਵੱਲ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਧਲਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ। ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਸਾਡਾ ਵਿਕਾਸ ਵੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨਸ਼ਟ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਇੱਕ ਆਨਸਰ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਾਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ? ਸਾਨੂੰ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਡਾ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਡੀ ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬੇਟਾ ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਹਰ ਹੀਲੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਅਸੀਂ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਗ੍ਰੰਥ ਅਥਰਵਾ ਵੇਦ ਹੈ ਉਹ 3200 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, 1200 BC ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ
कि हे धरती माता तू साडे सारिਆਂ ਦੀ दुनिया है ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਹਾਂ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਸੀਂ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਮੰਨਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹਰ ਹੀਲੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਉਪਨਿਸ਼ਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ कि जिहड़ा है फानी संसार जिहड़ा चलदा ते चल है, मतलब कि संसार तो चलदा ही रहना है, परंतु इस संसार के जिहड़े वसनीक ने उन्होंने अपने स्रोतों की वरतों जिहड़ी सोच समझ के करनी चाहिए है, क्योंकि असी इस नूं अपनी जायदाद नहीं बना सकते। ये स्रोत सिर्फ साडी जायदाद नहीं है, ये हवा पानी मिट्टी उन्हां दी भी जायदाद है जिहड़े हजे धरती के उत्ते पैदा भी नहीं हुए। इस करके असी किसी की जायदाद के उत्ते कब्जा किवें कर सकते हैं। सो इसी तरीके नाल अशोक महाराज भी इतिहास गवाह है कि किमें उसने वातावरण नूं बचाउण दी कोशिश की। इस तो इलावा किमें वातावरण नूं बचाउण दे लई भारत दे विच चिपको अंदोलन वर्गियां जिहड़ियां हैगीआं मूवमेंट्स हुंदियां रहीआं, किमें अमरता देवी वर्गियां लेडीज़ जिहड़ियां हैगीआं ने वातावरण नूं बचाउण दे लई अगे आईआं। सो इस तरीके नाल जिहड़ा हैगा वातावरण भारत दे लई एक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहा। सो इत्थों तक कि साडी गुरबाणी दे विच भी जिक्र किया होया है, पवन गुरु पानी पिता माता धरत महत। सो इहदा मतलब बेटा जिहड़ा हैगा धरती नूं माता कह के साडे गुरुआं ने भी नवाजिया है। सो इस प्रकार असी जिहड़ी हैगी है वातावरण दी जिहड़ी हैगी है वातावरण नूं अपना एक अनिखड़वां अंग मनदे आए हैं ते असी कुदरत दी हमेशा तो लैके पूजा कीती है। ते भारत दे विच तुलसी पिपल वर्गे दरख्तां दी पूजा कीते जाना, जंतुओं की पूजा किए जाना, ये भी इस गल का प्रतीक है कि किन्ने क वधिया तरीके नाल भारतीय लोक वातावरण के नाल जुड़े हुए हैं। तो बेटा हुण जे असी गल करिए इस चैप्टर दे विच अगे वधदे हुए असी जिहड़ा हैगा एक इहो जिहा रिलेशन डिवेलप करिए जिहड़ा विकास ते वातावरण दे विच संबंध सानूं स्पष्ट कर सके। पेपरां दे पॉइंट ऑफ व्यू तो भी एक बड़ा इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि इन्वायरमेंट ते जिहड़ी साडी डिवेलपमेंट आ उस दे विच की रिलेशनशिप हैगा। तो बेटा वातावरण की जो असी गल करते हैं विकास की जो गल करते हैं तो मैनू ये लग रहा है कि जिन्ना ज़्यादा असी विकास कर रहे हैं, जिन्नी तरक्की कर रहे हैं, उन्ना ही साडा वातावरण जिहड़ा हैगा बेटा वो गंदला हुंदा जा रहा है। कहने का मतलब वातावरण का विकास नाल जिहड़ा हैगा वो सीधा संबंध नहीं हैगा, ये उल्ट अनुपाती ने एक दूजे दे। जिन्ना ज़्यादा कोई देश विकास करूगा उन्ना ही ज़्यादा उसका वातावरण जिहड़ा वो नष्ट हुंदा जांदा है। सो वातावरण ते विकास के विचकार संबंध डिवेलप करने तो पहला असी ये जानते हैं कि विकास का की मतलब है, डिवेलपमेंट का की मतलब है। डिवेलपमेंट का मतलब है कि कोई देश किन्ना क वाधा किन्नी क तरक्की कर रहा है, किन्ना क अगे वध रहा है। तो विकास नूं मापण दे लई इकनॉमिक्स दे विच अर्थशास्त्र दे विच एक टर्म है ग्रॉस डोमैसटिक प्रोडक्ट GDP। असी अपने देश का विकास अक्सर GDP दे विच मापदे हैं कि साडे देश की GDP की है, कि साडा देश कुल किन्नी पैदा कर रहा है। ग्रॉस डोमैसटिक प्रोडक्ट का मतलब साडा देश अपने अंदर किन्ना कुछ पैदा कर रहा है, वो साडा ग्रॉस डोमैसटिक प्रोडक्ट है। तो जां असीं जिहड़ा हैगा कई वारी ग्रॉस नैशनल प्रोडक्ट भी वेख लैंदे हैं, क्योंकि ये च हुंदी है गल कि GNP दे विच असीं की हुंदा है GDP दे विच वो सारियां चीज़ां लै लईआं जांदियां जिहड़ियां चीज़ां साडे देश च पैदा होईआं ने, चाहे दी वो साडे देश च वरतीआं जाणीआं ने ते चाहे दी साडे देश तो एक्सपोर्ट हो जाणीआं ने, बाहर चलीआं जाणीआं ने। तो ग्रॉस नैशनल प्रोडक्ट दे विच असीं सिर्फ साडे देश की पैदावार वेखदे हैं, जिहड़ी प्योरली साडे देश की इनकम है, साडे देश दे विच ही जिहड़ी हैगी आ ओह वरती जानी है, इत्थे दे लोकां दे विच ही ओह वंडी जानी है, तो GNP हो जाती है। चाहे दी GDP है चाहे दी GNP है, दोनों नाल असीं किसी भी देश का विकास अक्सर वेखदे हुंदे हैं। तो बेटा विकास दे विच होर की कुछ आ जाता है, ये आ जाता है कि प्रति व्यक्ति आमदन किन्नी क है, उत्थों दे लोकां दा रहन सहन का तरीका किहो जिहा, उन्हां दी सेहत ते पोषण किहो जिहा, उन्हां दी विद्या किहो जी। असीं अक्सर वेखदे हैं कि दो सिस्टम साडे देश दे विच अक्सर इंपोर्टेंट हुंदे है, साडे देश की एजुकेशन किहो जी है ते साडे देश के लोकां दी सेहत किहो जी है। असी स्रोतां प्रति साडी पहुँच किन्नी क, रिसोर्सिस किन्ने क अवेलेबल ने, कि साडे देश दे विच सारिਆਂ ਨੂੰ प्रॉपर न्याय मिल रहा है, कि मनुखी अधिकार जिहड़े हैगे ने लोकां नूं जिहड़े दित्ते होए है, जिहड़े साडे संविधान ने मनुखी अधिकार दित्ते है, जिवें स्पीच का बोलण का अधिकार है, हर एक नूं जिउण का अधिकार है, तो हर एक नूं जिहड़ा हैगा अपनी गल रखण का अधिकार है, किते भी जाण का किते भी घुम्मण का अधिकार है, कि सारिਆਂ ਨੂੰ ਉਹ मिल रहे है, कि कोई इस तो वांझा तो नहीं है, तो कि जिहड़े हैगे ने कुदरत के सारे स्रोत जिहड़े हैगे ने वो हर एक मनुख तक पहुँच रहे है, तो कि उन्हां दी प्रॉपर साਂਭ संभाल हो रही है।
ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਪੈਮਾਨਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਪੈਮਾਨਿਆਂ ਦੀ ਇਸ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੰਬੰਧ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੰਬੰਧ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਨ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਵਿਕਾਸ ਕਰਾਂਗੇ ਉਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੇਟਾ ਪੈਰਲਲ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਕਾਸ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਉਲਟ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਹੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੱਪੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਛੱਪੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਛੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਸੀਕਲਚਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਮੱਛੀਆਂ ਪਾਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਉੱਤੋਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਧੰਦੇ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਜੰਗਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਉਹ ਕੁਦਰਤ ਹੈ, ਨੇਚਰ ਹੈ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਉਸ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਨੇ। ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਸਾਰਾ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜੀਵਾਂ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸਾਡੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਗੰਦਲਾ ਵੀ ਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਛੱਪੜ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਿੱਥੇ ਛੱਪੜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਫਾਲਤੂ ਦੀਆਂ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦਵਾਈਆਂ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਕੂੜੇਦਾਨੀ ਬਣਾ ਰੱਖਿਆ, ਅਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਟ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਗੰਦਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਐਨਵਾਇਰਮੈਂਟਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉੱਤਮ ਮੰਨ ਰਿਹਾ, ਸੁਪਰੀਮ ਮੰਨ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਇਹ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੁਦਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤ ਲਈਏ, ਪਰੰਤੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ ਜੇ ਵਰਤੋਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕੁਦਰਤ ਦੀ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੁਦਰਤ ਵੀ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਊ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਵੀ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਿੱਥੇ ਕਿਹਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਮਗਰ ਆਪਣੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ, ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਕਨੋਮਿਕ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਮਗਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਦੋ ਸੂਚਕ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਜਿਹ ਤੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਉਦਯੋਗੀਕਰਨ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇੰਡਸਟਰੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੋ ਗਈ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਲੱਗ ਗਈਆਂ, ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੋ ਗਿਆ, ਸ਼ਹਿਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬੇਟਾ ਇੰਡਸਟਰੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਰੈਵੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਹੋਂਦ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਨੁੱਖ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਅਣਦੇਖਿਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅੱਜ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਖਤਰੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਖਤਰੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪਸ਼ਟ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਡਸਟਰੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰਤੀ, ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਕਰਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਵੀ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਵਿਸ਼ਵ ਤਾਪਣ ਹੋ ਗਿਆ, ਗਲੇਸ਼ੀਅਰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਈ ਹੋਈ ਬਰਫ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਪਿਘਲਣ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨੀਚੇ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ ਪੂਰਾ ਪਾਰਿਸਥਿਤਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਅਪਸੈਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਪਸੈਟ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਡੇ ਵਿਨਾਸ਼ ਵੱਲ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਊਰਜਾ ਦੇ ਸੋਮੇ ਨੇ। ਊਰਜਾ ਦੇ ਸੋਮੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਤਾਂ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਸੋਮੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਹਵਾ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਹੈ, ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਸੋਮੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੁੜ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਲਾ, ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ, ਡੀਜ਼ਲ, ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵਰਤ ਲਈ ਤਾਂ ਖਤਮ। ਪਰ ਹੁਣ ਕੋਲਾ, ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ, ਡੀਜ਼ਲ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਨ 'ਤੇ ਤਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਣੇ ਅਤੇ ਕਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਇਹ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਪਊਗਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਵਿਕਾਸ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਨਸ਼ਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾ ਸਕੀਏ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ
ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਕਲੀਫ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਫਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਵਜੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਡੈਮਸ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਡੈਮ ਨਾਲ ਨਾਪਦੇ ਤੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੱਡਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਪੂਰੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੀ ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲੱਗਿਆ, ਆਹ ਵੱਡਾ ਡੈਮ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਡੈਮ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਡੈਮ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਖਤਰੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ? ਸੋ ਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਡੈਮ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਖਤਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਡੈਮ ਲੱਗਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੰਗਲ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਜੈਵਿਕ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਡਿਸਟਰੋਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈਗੀ ਉਸ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਬੇਘਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੇਂਜਸ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਭੂਚਾਲ ਆਉਣ ਦਾ ਵੀ ਖਤਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ ਸੁਣੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਹੈਗਾ ਚੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਡੈਮ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਹੜ੍ਹ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਡੈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਧਰਤੀ ਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰ ਪੈਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਾਣੀ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸੂਰਜ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਘੁੰਮਣ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਸ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਰਕ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਡੈਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਪਿਆ, ਡਿਸਟਰੋਏ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਡੈਮ। ਤਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਡੈਮ ਬਣਾਉਣੇ ਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਅਪਸੈਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਸਥਿਤਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਅਪਸੈਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਤਾਂ ਬੱਚਿਓ ਇਹ ਹੈ ਉਹ 3 ਜਾਰਜ ਡੈਮ, ਜਿਹੜਾ ਚਾਈਨਾ ਦਾ ਡੈਮ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਡੈਮ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਡੈਮ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਪਿਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਮਨੁੱਖ ਤੇ ਕੁਦਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਕਰਾਰ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੇ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਡੈਮ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੋ ਅਰਥ ਦੀ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਲੋ ਹੋ ਗਈ। 0.06 ਮਾਈਕਰੋ ਸੈਕਿੰਡਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਰਥ ਦੀ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਫਰਕ ਪਿਆ, ਨਾਸਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ, ਇਹ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਕਿ ਅਰਥ ਦੀ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਵੀ ਸਲੋ ਹੋ ਗਈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਡੈਮ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗੇਟ ਖੋਲ੍ਹਣੇ ਪਏ ਤਾਂ ਕਿ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਨਿਕਲ ਸਕੇ। ਪਰੰਤੂ ਫਿਰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਨਾ ਬਣੀ ਤਾਂ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਚਾਈਨਾ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਡੈਮ ਹੈ, ਇਸ ਡੈਮ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਏ ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਟਾਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਡੈਮਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਡੈਮਸ ਕਰਕੇ ਤਬਾਹੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਦਾ ਵਿਨਾਸ਼ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਪਰ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਡੈਮ ਬਣਾਉਣੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਨਿਚੋੜ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਕਾਸ ਵੀ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਬਚਾਉਣਾ। ਸੋ ਵਾਤਾਵਰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਿਕਾਸ ਕਰੀਏ, ਸੋ ਇਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਕੈਰਿੰਗ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰੀਏ। ਕੈਰਿੰਗ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਸਹਿਣਯੋਗ ਸਮਰੱਥਾ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੈ, ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਕੈਰਿੰਗ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਜੰਗਲ ਹੈ, ਇਸ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ 25 ਸ਼ੇਰ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਕੈਰਿੰਗ ਕੈਪੈਸਿਟੀ 25 ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੇ 30 ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਸਥਿਤਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਪਸੈਟ ਹੋ ਜੂ। ਕਿਵੇਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਸ਼ੇਰ ਵਧਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਨੀਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਘਾਹ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਜਾਨਵਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਗੇ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾ ਜਾਣਗੇ ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਉੱਥੇ ਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹਨੂੰ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਚੂਗਾ ਅਤੇ ਪੌਦਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਇੱਕ ਕੈਰਿੰਗ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ,
ਉਸ ਕੈਰਿੰਗ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ। ਪਿਛਲੇ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੈਰਿੰਗ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੈਵਿਕ ਭੌਤਿਕ ਵਿਕਾਸ, ਜਿਹੜਾ ਜੈਵਿਕ ਅਤੇ ਅਜੈਵਿਕ ਦੋਨੇ ਅੰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕੁਦਰਤ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਇੱਕ ਸੁਮੇਲ ਬਣਾ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਜੀਵਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਤਾਣਵਾਣੇ ਦੇ ਬੰਧਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ ਕਿ ਉਹ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਬਚਾ ਸਕੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ, ਆਰਥਿਕ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਅੰਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਬੇਟਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਚੈਪਟਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪਾਰਟ ਸੀਗਾ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਐਸਪੈਕਟਸ ਆਫ ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਲਈ ਬੇਟਾ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਬੇਟਾ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ।